Today we shall discuss the next application of derivative, that is derivative as a rate measure. By using a derivative we can find the rate in the different terms, but here we shall discuss the rate measures in area and volume. Today we shall discuss the rate measures in area and volume. We can also find the rate measures in area, velocity, acceleration, displacement. These are also quantities related to the rate measure. We can take the application in terms of velocity, acceleration, displacement to find the velocity, acceleration, displacement. Here we shall study how to find out the rate measures or derivative regarding the rate measures. या ठिकाणी रेट मेजर कसा फाइंड आउट होतो हे आपण डेरिव्हेटिव्हच्या साहाय्याने फाइंड आउट करू शकतो. सुरू झालं नाही का रे? ओके, here we shall discuss this, how to find out the derivative of rate measures. And here related rates, these are the concepts, these are the applications of the derivatives. Today we shall discuss how to find out the rate measures or what are the applications of the derivative in finding the area and volume. आतापर्यंत वेगवेगळे applications पाहिलेले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने geometrical application आहे. दुसरं जे application आहे, second जो application which we have to find, that is rate measure. In the rate measure, यहाँ पे rate measure में अलग दो टाइप के applications हमें देखना है. First is according to the rate measure according to the area and volume. Rate measure in the area and volume. Similarly, we can find the rate measures in the velocity, acceleration, displacement. Today we shall discuss these rate measures. We have find the applications in tangent and normal. We shall discuss this application in rate measures. यहाँ पे rate measure के application calculate करना है. What is the rate measure? How to say the rate measure? Suppose this is a circle having a radius r. If the radius of r is increasing, suppose that if we increase the radius of a circle, continuously increase the radius of a circle, then what will happen? Then we can say that due to the area of that radius of a circle, increasing in the radius of a circle, simultaneously its circumference goes on increasing, its radius goes on increasing, then simultaneously its circumference goes on increasing, that is dr bar by dt. Its circumference increases, that is dc by dt. Also its area also goes on increasing, that is dA by dt. This is the process for finding the rate of increasing. Means what? If the radius of a circle increasing, simultaneously we can say decreasing. In that case decreasing, we have to take a negative sign. Increasing, then we write dr bar by dt. Increase in area, rate of increase in radius, dr by dt means rate of increase in radius. R means radius. dc by dt means rate of increase in circumference. Similarly, area also goes on increasing, means dA by dt means rate of increase in area. CR तुम्हाला मला हे सांगायचे की रेट, रिलेटेड रेट्स मीन्स व्हॉट?
त्याच्या रिलेशन मधलेले असलेले बाकीचे एलिमेंट इन्क्रीज होतात. इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग, दिस इज अ टाइम पिरियड कन्सेप्ट. इन्क्रीज होणे डिक्रीज होणे म्हणजे हे टाइम पिरियड कन्सेप्ट असल्यामुळं याला आपण डी आर बार बाय डी टी, आर म्हणजे रेडियस, टी म्हणजे टाइम पिरियडनुसार त्यात होणारा इन्क्रीजिंग. हे झाला रिलेटेड रेट्स इन सर्कल. Same we can consider sphere. Suppose if we consider a rectangle or whatever may be sphere, we shall consider a three-dimensional geometry. Suppose this is a sphere, we can say this is a sphere. You know, sphere means ball. Sphere चा विचार करा. Suppose R is equals to radius. If radius goes on increasing continuously, then same times the surface area goes on increasing, diameter goes on increasing, volume goes on increasing. Therefore, increase in diameter, रेडियस डी आर बार बाय डी टी स्पियरच्या बाबतीमध्ये आपण कन्सिडर करू. सी दिस सेकंड कन्सेप्ट रिगार्डिंग स्पियर. आर इज द रेडियस ऑफ स्पियर. रेट इन रेडियस increasing. ds by dt means its surface area goes on increasing. Rate of increase in surface area. Similarly, volume also goes on increasing. Volume means three-dimensional geometry असेल तर त्याचा जो टोटल एरिया असतो आतला बाहेरचा तो व्हॉल्यूम असतो. That is the rate of increase in volume. Okay, this is called the related rates regarding the sphere. आता हे जर मायनस मध्ये लिहिलं तर डिक्रीज घ्यायचा. मायनस आला की डिक्रीज. मायनस म्हणजे रेडियस जर कमी होत असेल तर त्याचा सरफेस एरिया कमी होत जातो, त्याचा व्हॉल्यूम सुद्धा कमी होत जातो. मीन्स इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट्स आर द रिलेटेड रेट्स. रिलेटेड रेट्स मीन्स इन्क्रीमेंट अँड डिक्रीमेंट्स आर द रिलेटेड रेट्स. एक वाढला तर दुसरा वाढतो, तिसरा वाढतो, त्याला म्हणतात रिलेटेड रेट्स. आणि हे जे रिलेटेड रेट्स आहेत ते ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हच्या साहाय्याने काढता येतं. सेम आहे रेक्टँगलच्या बाबतीमध्ये. सपोज दिस इज अ रेक्टँगल, this is a length, this is a breadth. If length and breadth are L is equals to length, B is equals to breadth, dl by dt means what? Increase in length. dB by dt means what? Increase in breadth. dP by dt means increase in its perimeter. dA by dt means increase in its volume. लक्षात ठेवा, these are the related rates for the rectangle. Okay, आता याच्यावरचे आपल्याला प्रॉब्लेम्स पाहिजेत. How to solve these problems? Here, a surface area of a spherical balloon is. हाँ, जे विद्यार्थी ऑनलाईन आहेत त्यांनी उत्तर द्यायचे, फास्ट उत्तर द्यायचे. तर सपोज दिस इज अ सरफेस एरिया ऑफ अ balloon is increasing. Surface area, this is a spherical. Spherical means three-dimensional. This is R. Surface area means S. Let radius equals to R. Okay, surface area equals to A. काय पहा, द सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून इज इन्क्रीजिंग ॲट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकंद. 2 सेंटीमीटर पर सेकंद इन्क्रीज होतो. सरफेस एरिया आपण एस नाव देऊ.
सरफेस एरियाला एस नाव देऊ, लक्षात ठेवायला सोपं जातं. सरफेस एरिया ऑफ द बलून इज इन्क्रीजिंग म्हटलेलं आहे. आता सरफेस एरियाचा तुम्हाला फॉर्म्युला माहीत आहे. व्हॉट इज द सरफेस एरिया? ठीक आहे, आपण सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला काय प्रॉब्लेम अगोदर पाहू, नीट पहा. द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेरिकल बलून इज इन्क्रीजिंग ॲट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंड. What is the rate of increase in its volume of the balloon where it is increasing of the radius 6 centimeter here. आता रेडियस आर घेतला, सरफेस एरिया घेतला, व्हॉल्यूमचं पण विचारलेलं आहे म्हणून व्हॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्ही. कन्सिडर दीज 3 लेटर्स. परत एकदा सांगतो कन्सेप्ट काय. सपोज दिस इज अ स्पेरिकल बलून. If surface area is goes on increasing, then simultaneously its radius is goes on increasing. Its radius also goes on increasing. That means its volume also goes on increasing. Then our aim is to find out the rate of increase in volume when the radius is equals to 6. Volume चा rate आपल्याला find out करायचे आणि या ठिकाणी आपल्याला कंडिशन काय दिलाय चेक करा. We have given radius is equals to 6. Here given that rate of increase in surface area ds by dt equals to किती दिलेलं आहे 2 सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंद. काय विचारलंय? व्हॉल्यूमचा रेट विचारलेला आहे. dv by dt we have to find out. आणि काय दिलेलं आहे पहा, रेडियस आर इज इक्वल्स टू 6 दिलेलं आहे. रेडियस आर इज इक्वल्स टू 6. जर तुम्हाला व्हॉल्यूमचा रेट काढायचं झालं तर व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन रेडियस. व्हॉल्यूम कशावर डिपेंड आहे? रेडियसवर डिपेंड आहे. म्हणून अगोदर रेडियसचा रेट काढा, नंतर व्हॉल्यूमचा रेट काढा. मग रेडियसचा रेट कशावरनं निघतो? सरफेस एरियावरनं निघतो. मग घ्या, वी हॅव what is the formula for the surface area of the sphere? Surface area of the sphere is equals to 4 pi. कोण सांगता रे ऑनलाईन जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी? सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वेअर इज इक्वल्स टू स्पियर इज इक्वल्स टू 4 पाय आर स्क्वेअर. सरफेस एरिया म्हणजे पृष्ठभाग, आतला भाग नाही, पृष्ठभाग, त्याचा सरफेस, फक्त सरफेस. दॅट इज सी दिस देअरफॉर एस इज इक्वल्स टू 4 पाय आर स्क्वेअर. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी ना डेरिव्हेटिव्ह घ्या. ds by dt is equals to 4 pi constant coefficient is as it is. s चा डेरिव्हेटिव्ह ds by r स्क्वेअर चा, जसं x स्क्वेअर चा 2x असतो तसा r स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो सांगा बरे? 2r इंटू पुन्हा r चा dr बार बाय dt, dr अपॉन dt. r चा डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा dr अपॉन dt. ds by dt दिलेला आहे. व्हॉट इज द ds by dt? 2, which is equals to 4 pi into 2 into r is also given 6 into dr bar, dr upon dt calculate करायचे. म्हणजेच dr upon dt is equals to, put this value, 2 divide by, इथं काय येतं पहा, 4 into 6 into 2 into pi. हे 2 2 कॅन्सल होतं. dr upon dt is equals to 1 upon 24 pi. Suppose this is equation 1. अशा पद्धतीनं सरफेस एरियावरनं आपण रेट ऑफ रेडियस कॅल्क्युलेट केला. रेट ऑफ रेडियस कॅल्क्युलेट करा. आता व्हॉल्यूमचा रेट काढायचा म्हणजे ॲक्च्युअली व्हॉट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट? dv बाय dt. हे पहा, हा जो ds बाय dt दिला होता त्याच्या आधारावर dr बार बाय dt काढला. आता या dr dt वरनं dv बाय dt काढू. सिअर ऑल्सो व्हॉल्यूमचा काय? हा, जे ऑनलाईन आहेत विद्यार्थी, कोण आहेत रे ऑनलाईन विद्यार्थी? चला,
जयस्वाल व्हेरी गुड. सुमित कदम सांगितलेला आहे. देवकर, वैष्णवी कानडे, निखिल पाटील व्हेरी गुड. आता व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला सांगा रे बाळांनो. व्हॉल्यूमचा काय फॉर्म्युला येतो? हिअर वी हॅव टू फाइंड आउट dv बाय dt. शिअर dv बाय dt काढायचे, पण अगोदर व्हीचा फॉर्म्युला वापरायचे. मग स्पियरच्या व्हीचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत पाहिजे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द volume of the sphere? Volume of the sphere, that is a formula 4 by 3 pi r cube. हा फॉर्म्युला आहे, तुम्हाला येतो का पहा. 4 by 3 व्हॉल्यूम ऑफ स्पियरचा. वाटलं तर इथं व्हॉल्यूम लिहू. दॅट इज v इज इक्वल्स टू 4 by 3 pi r cube differentiating with respect to t. dv by dt is equals to 4 by 3 pi. आता पहा r क्यूब आहे. r क्यूबला आपल्याला कसं फॉर्म्युला लिहिता येतो? 3r स्क्वेअर. हा r क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह झाला. सिअर 3r स्क्वेअर इंटू dr बाय dt. ओके. मग आता व्हॅल्यू ठेवा. dv बाय dt विच वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. 4 बाय 3 3 कॅन्सल होतं. 4 पाय. r मीन्स 6 गिवन. r ची व्हॅल्यू 6 दिलेली आहे. dr बाय dt आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे 1/24 पाय फ्रॉम इक्वेशन 1. सो वी कॅन राईट दिस पाय पाय गेट कॅन्सल. इथं काय लिहिता येईल पहा. पाय पाय कॅन्सल झाल्यानंतर इथं येतो पहा 6 इंटू 36 डिवाइड बाय आर स्क्वेअरची व्हॅल्यू. आर म्हणजे 6 आहे ना. 36 डिवाइड बाय 24. 6 1 द 6, 6 4 द 24, 4 1 द 4, 9. म्हणजेच dv बाय dt इज इक्वल्स टू 9. म्हणून इथं लिहावं लागेल तुम्हाला आन्सर. देअरफॉर द रेट in volume increase is 9 centimeter cube per second. This is our answer. कॅल्क्युलेट करता येईल. आता सुरुवातीला सरफेस एरियावरून रेट ऑफ रेडियस काढा. रेडियस काढल्यानंतर त्या रेडियसचा वापर करून व्हॉल्यूमचे कॅल्क्युलेशन करायचे. सेम प्रॉब्लेम यू हॅव टू डू. आता हाच प्रॉब्लेम सेम आहे. तुम्हाला मी इथं देतो, लिहून घ्या. या ठिकाणी होमवर्कसाठी लागलीच प्रॉब्लेम देतो. होमवर्क. सरफेस इन्क्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ स्पियर इज इक्वल्स टू 0.8 सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंड. Find increase in volume. Find increase in volume when radius equals to 2 centimeter. हे पहा, हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे. इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम काढायचं आहे आणि वेअर रेडियस 2 सेंटीमीटर आहे आणि सरफेस एरियाचा इन्क्रीमेंट. सेम प्रॉब्लेम आहे, फक्त संख्या बदलून दिलेल्या आहेत. तुम्ही ते कॅल्क्युलेट करा. सेकंड, आता आपण इथल्या प्रॉब्लेमकडे येऊ. प्रॉब्लेम नंबर 10. द पहा प्रॉब्लेम. इफ ईच साइड ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल इन्क्रीजेस ॲट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड. दिस इज अ सपोज इक्विलॅटरल ट्रायंगल ABC. Suppose that length of a side of a triangle is L. The rate of increment in side दिलेला आहे. तर एरिया मधला इन्क्रीज इन काढायचे आहे. हियर लेट लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल्स टू L. हा जो ट्रायंगल आहे, इथं ट्रायंगलच असल्यामुळे लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल्स टू L. एरियासाठी एरिया इज इक्वल्स टू आपण ए घेऊ.
इथं प्रॉब्लेममध्ये पेरिमीटर विचारलं नाही, पण कधी विचारलं तर राहावं म्हणून पेरिमीटर इज इक्वल्स टू पी घेतो. पेरिमीटर म्हणजे या ट्रँगलचा पेरिमीटर पी आहे, एरिया एल आहे, हां लेंथ एल आहे, एरिया एरिया ए आहे. काय दिलंय पहा, गिवन दॅट rate of increase the side each side of equilateral triangle increases at the rate म्हणजे given that dl by dt which is equals to √2 centimeter per second. लेंथ वाढते, ट्रँगल आहे ना, असा ट्रँगल आहे सपोज, दिस इन्क्रीजेस, हा ट्रँगल वाढतो, साईड वाढतो म्हणजे एरिया वाढते, पेरिमीटर वाढते. काय विचारलंय, फाइंड द इन्क्रीज इन एरिया म्हणजेच डी ए बाय डी टी फाइंड आउट करायचे. ते विचारलं नाही, परंतु डी पी बाय डी टी ऑल्सो फाइंड आउट करायचे आहे, क्वेश्चन मार्क. आणि व्हॉट इज गिवन, वी हॅव गिवन एल इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ दिस लेंथ, इनिशियली याची लेंथ किती दिलेली आहे 3, पुन्हा ते वाढत जाईल, पण 3 दिला असताना लेंथ 3 आहे, रेट ऑफ इन्क्रीमेंट इन लेंथ √2 आहे, तर एरिया आणि पेरिमीटरमध्ये काढायचे आहे. फार सिंपल प्रॉब्लेम आहे, काही अवघड नाही, पण तुम्हाला फॉर्म्युले सांगायचे आहेत. सांगा बरे, एरिया ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा फॉर्म्युला काय, तो माहीत असल्याशिवाय तुम्ही कॅल्क्युलेट नाही करू शकणार. सांगा, फॉर्म्युला माहीत पाहिजे, फॉर्म्युल्याशिवाय तुम्ही सोडू नाही शकणार. तर नंबर 1 वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द एरिया ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल. नंबर 1 वी हॅव फॉर्म्युला, एरिया of equilateral triangle which is equals to, what is that formula, कोण सांगेल, area of equilateral triangle is equals to √3/4 into side square. बरोबर आहे का पहा. इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणजे समभुज त्रिकोण, समभुज त्रिकोणाचा एरिया फाइंड आउट करायचे. दॅट इज एरिया इज कन्सिडर्ड एज ए. आपण एरियाला काय कन्सिडर केलेलं आहे, ए कन्सिडर केलेला आहे. तर एरिया फाइंड आउट करत असताना, हा जे ऑनलाईन विद्यार्थी आन्सर देत नाही, निखिल पाटील, वैष्णवी कानडे, देवकर, आन्सर इनकरेक्ट आलं का, कशाचं आन्सर इनकरेक्ट आलं रे, अगोदरच्या प्रॉब्लेमचं का, कॅल्क्युलेशन चुकलं का, पहा जरा काय आलं होतं, पहा आन्सर 6 येते का. ठीक आहे, 9च्या जागी 6 येत असेल तर 6 करून पहा. मी काही थोडं कॅल्क्युलेशन केलं नाही, पण तुम्ही पहा ते प्रॉब्लेमचं आन्सर 6 येतं म्हणे, तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. ओके, 6 येतं, ओके ठीक आहे, 6 करून पहा, काय अडचण नाही. एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साईड स्क्वेअर. साईड स्क्वेअर म्हणजे साईड किती येते पहा, एल आहे, एलचा स्क्वेअर म्हणजेच एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 एल स्क्वेअर. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, रेट काढायचं झालं की डेरिव्हेटिव्ह घ्या. डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू एल स्क्वेअरचा D2L इंटू DL बाय डी टी. एल स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह जसं एक्स स्क्वेअरचा 2x असतो तसं एल स्क्वेअरचा 2L, आणि पुन्हा एलचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागतं DL बाय डी टी. मग व्हॅल्यू ठेवा, √3/4 इंटू 2 इंटू एलची व्हॅल्यू 3 दिलेली आहे, आणि DL बाय डी टी म्हणजेच, ॲक्च्युअली कॅल्क्युलेट करा DL बाय डी टी. DL बाय डी टी म्हणजेच काय येतं पहा, what is that given, DL by dt means √2. ओके, रेट ऑफ चेंज इन लेंथ आता कॅल्क्युलेट करा. इथं काय येतं पहा, 3√2, हां √3 इंटू √2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 म्हणजेच आन्सर येतं पहा. बरोबर आहे का रे, दॅट इज इक्वल्स टू 3√6 डिवाइड बाय 2
ओके, हा झाला dA/dt. ओके, 3√6 डिवाइड बाय 2. पहा आन्सर एकदा. देअरफॉर increase in volume dA/dt which is equals to 3√6 divided by काय 2 सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंद. पर सेकंद असतो, टाइम पर सेकंद. तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता किंवा इथं 3/√L, L स्क्वेअर म्हणजे 2L dL/dt, परंतु dL/dt ची व्हॅल्यू दिलेली आहे √2. √2 ठेवा म्हणजे अशा पद्धतीनं त्याचं आन्सर निघतं. ओके, तर आता या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करत असताना, या ठिकाणी सॉल्व करत असताना आपण वी शॅल डिस्कस धिस. आता हे कॅल्क्युलेट करत असताना, हा प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना आणखी एक विचारलं नाही पण कॅल्क्युलेट करू. dP/dt. सी धिस ऑल्सो dP/dt इज इक्वल्स टू, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ dP/dt. कॅल्क्युलेट करायचे आहे. कॅल्क्युलेट करायचं झालं तर तो घेऊ. पेरिमीटर, वी हॅव पेरिमीटर इक्वल्स टू 3 × L म्हणजेच P इज इक्वल्स टू 3L. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू T, dP/dt इज इक्वल्स टू 3 × dL/dt म्हणजेच 3 × √2, 3√2. This is dP/dt. Therefore, rate of perimeter increase is 3√2 सेंटीमीटर पर सेकंद. सेंटीमीटर येतो. अशा पद्धतीनं तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे. ठीक आहे. सेम प्रॉब्लेम तुम्हाला मी होमवर्कला देईन. होमवर्क चेक करा. हाऊ टू कॅल्क्युलेट धिस होमवर्क. सियर काय करायचे पहा. dL/dt इज इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंद. L is equals to 10 सेंटीमीटर. फाइंड dA/dt, dP/dt. हे इक्विलॅटरल ट्रायंगल साठी आहे. सेम प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही तो होमवर्क साठी सॉल्व करा म्हणजे प्रॅक्टिस होते. हे रेट कॅल्क्युलेट करण्याची प्रॅक्टिस होते. ठीक आहे. वी शॅल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ. व्हॉट इज दॅट नेक्स्ट प्रॉब्लेम. The volume of a sphere increases at the rate. परत आता स्पियर चाला पहा. Say this. स्पियरचा व्हॉल्यूम आहे. स्पियर. लेट रेडियस इज इक्वल्स टू R. सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू S. व्हॉल्यूम इज इक्वल्स टू V. आता काय काय दिलंय त्याकडे जाऊ. गिवन दॅट, पहा प्रॉब्लेम चेक करा. व्हॉट इज द गिवन. वी हॅव गिवन दॅट व्हॉल्यूम ऑफ अ स्पियर इनक्रीजेस ॲट द रेट 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मीन्स dV/dt. व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर इनक्रीजेस 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. फाइंड द रेट ऑफ इनक्रीज इन सरफेस एरिया. म्हणजे कशातला विचारलाय. ds/dt कॅल्क्युलेट करायचे. परंतु ds/dt डायरेक्ट कॅल्क्युलेट करता येत नाही. अगोदर dr/dt कॅल्क्युलेट करावं लागेल. जसा अगोदरचा प्रॉब्लेम होता तसाच. आणि इथं रेडियस दिलेलं आहे 5. R इज इक्वल्स टू 5. हे गिवन आहे. हे कन्सिडरेशन आहे. तर आपण फॉर्म्युला वापरू. काय दिलेलं आहे. व्हॉल्यूमचा रेट ऑफ इन्क्रीमेंट दिलेला आहे. मग व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला वापरा. नंबर 1, वी हॅव व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर. हा बघा बरे काय येतं व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर. यू टेल मी. बफरिंग होतं का. थोडं वेट करा. बफरिंग नाही होणार. व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर इज काय फॉर्म्युला.
4/3 pi r cube. Therefore, V is equals to 4/3 pi r cube. Differentiating with respect to t, dv by dt is equals to 4/3 pi as it is r cube म्हणजे 3r square into dr upon dt. डेरिव्हेटिव्ह घेतला, r क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह कसा घेतला, r raised to n सारखा, r raised to n सारखा डेरिव्हेटिव्ह घ्या, म्हणजेच याचा अर्थ dr upon dt is equals to r cube म्हणजेच 3r square, 3 3 कॅन्सल, dv by dt is equals to 4 pi r square dr upon dt. but dv by dt दिलेला आहे. what is the value of dv by dt? dv by dt means 20. 4 pi r दिलेला आहे. what is that r? r is equals to 5 r square म्हणजेच 25 into dr upon dt कॅल्क्युलेट करायचे. मग इथं लिहा, therefore dr upon dt is equals to काय लिहिता येईल, हे डिव्हिजन मध्ये घ्या, 20 डिवाइड बाय 100 पाय, हे पहा 4 into 25 म्हणजे 100, that is dr upon dt is equals to 1/5 pi. suppose this is equation number 1. हा काय निघाला, dr upon dt. हा व्हेरी गुड विजय देवकर, वैष्णवी कानडे, राईट. आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचे, dv बाय dt ds बाय dt कॅल्क्युलेट करायचे, म्हणजे सरफेस एरिया मधला रेट काढायचे. also surface area is equals to 4 pi, काय फॉर्म्युला रे, सरफेस एरिया ऑफ द स्फियर 4 pi r square. s is equals to 4 pi r square. s ची व्हॅल्यू ठेवा, हां 4 pi r square, म्हणजे इथं डिफरन्शिएट करा, differentiating with respect to t, differentiating with respect to t, ds by dt is equals to 4 pi r square चा डेरिव्हेटिव्ह 2r into dr upon dt. ds by dt is equals to व्हॅल्यू ठेवा 4 pi 2 r5 आणि dr by dt म्हणजे 1/5 पाय. हे 5 5 कॅन्सल, पाय पाय कॅन्सल, काय येतं 8. therefore ds by dt is equals to 8. मग 8 म्हणजे सरफेस एरिया मधला रेट ऑफ इन्क्रीमेंट झाला. therefore रेट ऑफ इन्क्रीज इन सरफेस एरिया इज 8 सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंद. सरफेस एरिया म्हणजे सेंटीमीटर स्क्वेअर असतो, लक्षात ठेवा. एरिया म्हटलं, व्हॉल्यूम म्हटलं की क्यूब असतो, एरिया म्हटलं की स्क्वेअर असतं, आणि लेंथ म्हटलं की सेंटीमीटर असतं. अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो. सेम तुम्हाला हा प्रॉब्लेम पुन्हा प्रॅक्टिससाठी मी तुम्हाला असाच प्रॉब्लेम देतो. कॅल्क्युलेशन बरोबर आहे का रे, चेक करा. कॅल्क्युलेशन करत असताना बाय मिस्टेक होतं, मला तुमच्याकडं पाहत पाहत प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करावा लागतो, त्यामुळं बऱ्याच वेळा प्रॉब्लेमकडे दुर्लक्ष होतं आणि मग बाकीच्या गोष्टी ह्या कोण काय, कुणाचा प्रॉब्लेम काय याच्याकडं पाहण्याकडं ही होतं. त्यामुळे कॅल्क्युलेशन बऱ्याच वेळा चुकू शकतात. तुम्ही कॅल्क्युलेशन दुरुस्त करून पाहत जावा, लक्षात आलं तर सांगत जावा. ठीक आहे, असाच प्रॉब्लेम तुम्हाला मी देणार आहे होमवर्कला. होमवर्क 3 नंबरचं होमवर्क आहे, पहा. स्पियरच्या बाबतीतच सेम असाच, dv बाय dt इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंद. फाइंड आउट करायचं आहे, ds बाय dt कॅल्क्युलेट करा, आणि रेडियस आहे 30 सेंटीमीटर. रेडियस किती आहे 30 सेंटीमीटर. तर कॅल्क्युलेट करून अशा पद्धतीनं प्रॉब्लेम मला सॉल्व्ह करून दाखवा. ठीक आहे,
आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ. व्हॉट इज दॅट नेक्स्ट प्रॉब्लेम? द एज ऑफ क्यूब, हा क्यूब आहे. आता 12th प्रॉब्लेम कशाचा आहे? क्यूब. क्यूब माहित आहे ना तुम्हाला, ठोकळा. सी दिस इज कॉल्ड एज अ क्यूब. एज म्हणजे एल. लेट एज ऑफ क्यूब म्हणजेच एल. ठीक आहे. तर काय म्हटलंय पहा, द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग ॲट द रेट 0.6 सेंटीमीटर. आता इथं डिक्रीमेंट आहे. डिक्रीमेंट म्हणजे कमी होत चाललंय. फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज इन व्हॉल्यूम, सरफेस, पुन्हा एरिया, टोटल सरफेस एरिया. आता स्पिअरमध्ये असेल तर आपण त्याला काय काय कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण. मी इथं जरी तुम्हाला व्हॉल्यूम विचारला असेल तर मी सर्वच काढतो. व्हॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्ही. त्यानंतर क्यूबला असतो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. आपण काय करू, व्हर्टिकल सरफेस एरिया घेऊ. व्हर्टिकल सरफेस एरिया. व्हर्टिकल सरफेस एरिया आपण एस घेऊ आणि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, टोटल सरफेस एरियाला काय करू मी, स्मॉल एस घेतो आणि व्हर्टिकल सरफेस एरियाला एस घेतो. आणि काय दिलंय पहा, आता गिव्हन दॅटकडे येऊ. गिव्हन दॅट फक्त व्हॉल्यूम विचारलंय, पण टोटल व्हर्टिकल सरफेस एरिया पण इन्क्रिमेंट काढू आणि टोटल सरफेस एरिया आपण कॅल्क्युलेट करू. तुम्हाला माहीत राहू प्रॉब्लेम कोणताही विचारू शकतात म्हणून. ठीक आहे. गिव्हन दॅट काय, द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ डिक्रीज, डिक्रीज आहे पहा, इन रेट ऑफ डिक्रीज इन एज विच इज इक्वल्स टू dl by dt is equals to -0.6 मायनस काय 0.6. डिक्रीज आला की मायनस घ्यायचं, एवढं लक्षात ठेवा. कमी होत चाललंय म्हणजे मायनस. मग फाइंड काय करायचे, dv बाय dt कॅल्क्युलेट करायचे, ds बाय dt कॅल्क्युलेट करायचं आणि डी स्मॉल एस बाय डी टी कॅल्क्युलेट करायचे. फक्त एक जरी विचारलं तरी तिन्ही कॅल्क्युलेट करू तुम्हाला यायला पाहिजे. ठीक आहे. आपण घेऊ मग नंबर 1. अगोदर व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब घेऊ. वी हॅव व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब? क्यूबच्या व्हॉल्यूमचा काय फॉर्म्युला आहे, एल क्यूब. इथं एल पण 2 दिलेला आहे पहा. एल इज इक्वल्स टू 2. गिव्हन दॅट मध्ये एल इज इक्वल्स टू 2 दिलेला आहे, विसरला होता. एल इज इक्वल्स टू 2 लिहा. ठीक आहे. व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब घेऊ. व्हॉल्यूम मध्ये काय येतं पहा, व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब म्हणजेच व्ही इज इक्वल्स टू एल क्यूब. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी व्ही बाय डी टी इज इक्वल्स टू एल क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो रे, 3l स्क्वेअर. पॉवर मल्टिपलमध्ये घ्या, पॉवर 1 न कमी करा आणि पुन्हा एलचा dl बाय dt. 3 इंटू एल म्हणजे 2चा स्क्वेअर, dl बाय dt दिलाय -0.6. डिक्रीमेंट आहे. दॅट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 इंटू -0.6. किती येतो गुणाकार रे पहा, 12 इंटू -0.6, 12 को मात 72 -7.2. बरोबर आहे का रे? चेक करा. हां चेक करा हे आन्सर. तुम्ही प्रॉब्लेम चेक करा. चला आन्सर चेक करा. चला एल स्क्वेअर एल 2 दिलेला आहे. 3 इंटू 4 मीन्स 12, 12 इंटू 7.2 येतो -7.2. म्हणून इथं लिहा रेट ऑफ डिक्रीज in volume is
7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंद. इथं मायनस लिहायचं नाही, डिक्रीज म्हणजेच मायनस असतो, म्हणून पुन्हा इथं आन्सरमध्ये मायनस लिहायचं नाही. हा आन्सर मायनस आला म्हणजेच तो dv/dt मायनस आला म्हणजे व्हॉल्यूम डिक्रीज झाला. तोच शब्दामध्ये लिहिल्यानंतर पुन्हा मायनस लिहायचं नाही. इकडं डिक्रीज म्हणजेच मायनस, इथं डिक्रीज हा शब्द टाकला म्हणजेच तो मायनस आहे. आता सेकंडकडे जाऊ. कुठला आहे व्हॉल्यूमचा? आता याचा व्हर्टिकल सरफेस, वी हॅव व्हर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. व्हर्टिकल सरफेस म्हणजे क्यूब असेल तर त्याचा उभा एरिया. सपोज दॅट सियर दिस इज अ क्यूब. हा क्यूब आहे, समजा क्यूब आहे. क्यूब नाही आहे तो, ॲक्च्युअली सर्व साईड सेम पाहिजेत, परंतु व्हर्टिकल सरफेस एरिया म्हणजेच हे उभे चार पृष्ठ. क्यूब म्हणजे सर्व बाजूनी सारखा असतो. तर याला टोटल व्हॉल्यूम आपण काढला. व्हॉल्यूम म्हणजे मध्ये किती घटक आहे, मध्ये किती जागा आहे हे कॅल्क्युलेट केलेत. ते कमी होतो, साईज जर कमी होत असेल, याचा एज जर कमी होत असेल तर व्हॉल्यूम कमी होतो. तसं आता व्हर्टिकल सरफेस एरिया आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. व्हर्टिकल सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट करत असताना या ठिकाणी शियर व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द व्हर्टिकल सरफेस एरिया? किती असतात? उभे किती सरफेस असतात? 4. म्हणून याला फॉर्म्युला लिहा 6l². आपण हा कन्सिडर केला कॅपिटल S इज इक्वल्स टू 6l². डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ds/dt इज इक्वल्स टू 4 इंटू l² चा डेरिव्हेटिव्ह 2l dl/dt. ds/dt इज इक्वल्स टू फॉर्म्युला ठेवा 4 इंटू 2 इंटू l म्हणजेच 2 आणि याची व्हॅल्यू -0.6 डिक्रीज आहे. दॅट इज इक्वल्स टू इथं काय येतं पहा 16 किंवा इथं 8 इंटू -1.2, 2 इंटू -0.6 म्हणजेच 1.2 म्हणजेच -9.2, 9.6. 12 इंटू 8 म्हणजेच 9.6. ओके, मग आता मायनसमध्ये आला तो सरफेस एरिया मायनसमध्ये आहे. ds/dt म्हणजे सरफेस एरियाचा रेट मायनसमध्ये आहे म्हणून डिक्रीज होतो. म्हणून इथं वर्डमध्ये लिहायचं द रेट ऑफ डिक्रीज इन व्हर्टिकल एरिया इज इक्वल्स टू मायनस लिहायचं नाही 9.6 सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंद. हा झाला व्हर्टिकल एरिया डिक्रीमेंटचा. व्हर्टिकल. आता टोटल सरफेस एरिया त्याच्यासाठी फॉर्म्युला वापरू. थर्ड वी हॅव टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया. क्यूबचा टोटल सरफेस एरिया म्हणजे किती आहे? l³. मग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब म्हटलं की त्याला स्मॉल एस घेतलं, स्मॉल एस इज इक्वल्स टू l³. पहा सॉरी इथं l³ नाही येणार, 1 मिनिट. व्हॉल्यूमचा झाला तो. व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब इज l³ आहे. आपल्याला टोटल सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट करायचं. टोटल सरफेस एरिया म्हणजेच 6l². किती सरफेसेस असतात? 6 सरफेसेस असतात म्हणून 6l². 6l². डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ds/dt इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2l इंटू dl/dt. 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू dl/dt मीन्स -0.6. इथं परत 12 इंटू -1.2 म्हणजे 12चा स्क्वेअर 114.4 सेंटीमीटर. बरोबर आहे का रे? चेक करा हा गुणाकार. सर्व तुम्ही कॅल्क्युलेशन तुम्ही पाहत चला. जरा कॅल्क्युलेशन करत असताना माझ्याकडं काही रफ नसतं, काही नसतं. मग कॅल्क्युलेशन करत असताना रफ नसतं, त्यामुळं तुम्ही तो कॅल्क्युलेट करा. 6×2 12, 12×2 24, 24 सख 44. ठीक आहे. 14.4 सेंटीमीटर स्क्वेअर.
पर सेकंद. आणि हा मायनस असल्यामुळे इथं मायनस येतो आणि मायनस रिप्रेझेंट्स डिक्रीजेस. मग हेन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब decreases at the rate. आता इथं डिक्रीज म्हटल्यावर मायनस लिहायचं नाही. 14.4 सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंद. आणि अशा पद्धतीनं त्याचं ते आन्सर संपतं. लक्षात आलं का? हे सेम टोटल सरफेस एरिया कॅपिटल एस मानला, स्मॉल एस मानला, व्हर्टिकल सरफेस एरिया कॅपिटल एस मानला आणि व्हॉल्यूम्स व्ही मानला. आणि दिलं काय होतं? रेट ऑफ डिक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया. तर अशा पद्धतीनं हे कॅल्क्युलेट करायचे. आता हाच प्रॉब्लेम तुम्हाला मी चेंज करून देतो. नंबर 1 याचे 2 प्रकार देतो. रेट ऑफ डिक्रीज इन एज ऑफ क्यूब इज 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड. फाइंड dv by dt, ds by dt, d small s by dt. आता लक्षात ठेवा ds, s means capital S means vertical surface area, small s means total surface area when L is equals to 10. हे डिक्रीजचं आहे. आता दुसरा प्रॉब्लेम सेम असाच कॅल्क्युलेट करायचा आहे. रेट ऑफ इन्क्रीज, हे इन्क्रीजचं आहे लक्षात ठेवा. इन्क्रीज in age of cube is 0. इथं 0च्या ऐवजी 0 नाही देत आता. थ्री सेंटीमीटर पर सेकंड. फाइंड increment rate of volume, vertical area, total surface area when L is equals to 8 सेंटीमीटर. ओके. असे एकूण तुमचे 5 प्रॉब्लेम्स तुम्हाला होमवर्कला दिलेत. हे पाठीमागचे प्रॉब्लेम बघायचं आणि सेम सॉल्व करून आणायचं. एक प्रॉब्लेम डिक्रीजचा आहे पहिला इथला आणि दुसरा इन्क्रीजचा आहे आणि सर्व हे क्यूबच्या बाबतीत आहेत. ठीक आहे. तर या ठिकाणी बराच वेळ झाला, आपण थांबू. नमस्कार, गुड बाय. जे काय आन्सर 9 आलं होतं, 6 आलं होतं ते तुम्ही थोडं करेक्शन करून घ्या. इथं थांबू. गुड बाय, नमस्कार.